किसान भरावो माताओ सब तो पहला फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, लगभग पिछले 9 महीनों तो आपां दिल्ली के बार्डरां ते बैठे हाँ और 11 महीनों के लगभग हो गए सानू पंजाब दे विच बैठियां नूं। इस समय दौरान जिथे साडे देश दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संघर्ष पहलां नालों तेज होए है, उत्थे अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी बहुत सारियां राजनीतिक तब्दीलियां वापरियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ बैठे 9 महीने ਆਪਾਂ देखे है। ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋकर ਤੇਰੇ ਕੂਚੇ ਸੇ ਹਮ ਨਿਕਲੇ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। इस तरह की अफगानिस्तान दे विच स्थिति वापरी है तो वह हालात किमें प्रभावित करते हैं, की घटनाक्रम होया है। बहुत सारे लोग वडियाई कर रहे हैं तालिबाना की, बहुत सारिया फेसबुक ते पोस्टां देख रहे हैं भी उन्होंने बहुत वधिया कीता, सानू भी इदां करना चाहिए। 9 महीने हो गए असीं तां उदां ही बैठे हाँ। पर उन्हां लोकां नूं इहो जिहियां गल्लां लिखण वालियां नूं उन्हां नूं ना तां तालिबान बारे जानकारी है ते ना अफगानिस्तान बारे जानकारी है ते ना अंतरराष्ट्रीय हालातां की जानकारी है। ਜਿਹੜੇ अंतरराष्ट्रीय हालातां च अफगानिस्तान ते अमरीका का कब्जा होया, वो हालात किहड़े सी। 1980 के दहाके च सोवियत रूस जिहदा अफगानिस्तान ते कंट्रोल सी, जिहड़ा उस समय तक साम्राजी कैंप सी एक, ओहदी ते अमरीका की पूरी खैबाजी सी। अफगानिस्तान के उपर रूस का कब्जा सी। जदों सोवियत संघ टुटिया तो उहदे नाल दी नाल अमरीका की चढ़त हुई और अमरीका ने अफगानिस्तान ते हौली हौली कंट्रोल कर लिया, जिहदा अखीर उस ते सी जदों जॉर्ज बुश, डिक चैनी ते रम्सफील्ड इन्हां दी तिकड़ी सी। उन्हां ने दुनिया ते एक मुहिम चलाई कि अमरीका हुण सारिਆਂ ਦਾ सरदार है, तुसी मतलब दहशतगर्दी दे नौ थले मुहिम चलाई। जिहड़ा 9/11 दे अमरीका ते हमला होया, उहदा बहाना लिया भी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जिहड़ा अतवाद है बहुत वध गया। वो अतवादियों की जिहड़ी पनाह है कित्थे है, जिहड़े उन्हां दे निशाने ते मुल्क सीगे, वो कहा भी उत्थे अतवादी लुके हुए है। अफगानिस्तान है, ईरान है, होर बहुत सारे मुल्कों के नाम लए ते उसे चों ही एक मुहिम चलाई, जिहड़ी मुहिम के तहत अफगानिस्तान के उपर अमरीकी फौजां ने कब्जा करिया। ते भरावो उस कब्जे दे विच वो क्यों करिया, क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिति जिहड़े एशिया दे विच ऐसी स्थिति है उसकी कि जिहड़ा मध्य एशिया, पूर्वी एशिया ते दक्षिणी एशिया, उहदे विचकार उहदी स्थिति है। तो वह विचकारली स्थिति होने करके तेल का रूट है, तो बहुत सारे मुल्कों नाल जिहड़े कूटनीतिक रिश्ते हैगे वो अफगानिस्तान की स्थिति तय करती है। अफगानिस्तान दे नाल चाइना की हद भी लगती है। चाइना जिहड़ा वो अमरीका के खिलाफ है, तो उहदे नाल जिहड़े रूसी कैंप के मुल्क ने उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, उन्हां दी हद भी लगती है, तो पाकिस्तान की हद भी लगती है। तो भरावो इस स्थिति करके कि अमरीका ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾइना ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜੀ ਹੈ, ਚਾइना ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। तो माड़ी स्थिति ने अमरीका की जिहड़ी संसार चौधरी की स्थिति सी वो समाप्त करती। वो समाप्ति का ऐलान कदों होया, जदों रूस ने जॉर्जिया, जिहड़ा जॉर्जिया मुल्क है जिहड़ा अमरीका का पक्षी सी, उह ते हमला करता।
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੂਸ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦੀ ਮੁਲਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 1200 ਸੈਨਿਕ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿਓਗੇ। ਦੂਜਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰੂਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਨੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਨੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਭਰਾਵੋ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੋਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੂਸ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਸਸਤਾ ਤੇਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਲਵਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਲੇ ਲੱਭੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1947 ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ।
ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਸ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ 1980 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।